사모님 나오셔서 유튜브를 위해서 잠깐 말씀을 전하겠습니다. Happy New Year. New Year. Dang 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 dang. Guess what it is? Okay, this toy car has a battery on it. So when you turn it on the switch, it moves by itself, right? You guys have this when you were a kid, right? So Bible says there's nothing impossible to those who believe. Why? Because Jesus come into those who believes. Just as a toy got a battery installed inside, we have Jesus in us. Amen. Jesus is the power of God, wisdom of God. Amen. Do you know God's power is unconditional? It's automatic. God can do automatic. But the power of believers is conditional. It's an operant power, which means has to work on it, has to turn on the battery switch. So the switch that activates the power within us is, can you guess what it is? Switch of faith. Amen. The condition of our power God give us is faith. Amen. It is done according to faith. You have to believe that what you want is already given. That's what the book of Mark says. Amen. Without faith, you cannot please God, which means without faith, the power does not work by itself. But however, if a person simply to believe, there is no limit to the power. Amen. There is a huge, humongous, endless power of a big battery within us. But some people use it and enjoy it. But some people even doesn't know even they have it. Even if you have $1 million in your bank, if you don't know you have it, if you don't withdraw it and use it, what could it be $1 million be used? No use, right? Useless. I have infinite power. If I don't use it, the power God is given inside of us is useless. Amen. That's what 2 Corinthians says. Test it. Test it if you have Jesus in you. The Bible challenges us to test and use God's power. To experience God's power, trust me, experience God's power is experience Jesus. When something impossible things happen to you, something impossible thing, you know that is God did it, right? Something impossible, human impossible, that's what God does. So to use our power through faith is to awakening, sleeping Jesus inside of it. Jesus is asleep. If we don't wake him up, if we don't call upon him. The psalmist says, why are you so afraid? Why are you so trembling? Without turning on the battery. Turning on the battery, then it will shoo, right? Why don't you why are you so afraid? There's a power inside of you. What do you need? Do you need the money? Do you need a new business? Do you need a car? Do you need a happiness? Do you need a health? Do you need a peace of mind? Or you want a better grade? Jesus said, I am in you. Claim me if you have it. Claim in your name. This is yours. Okay, rational mind will say, that's insane, that's crazy. And the fact of life may laugh at you. You're going to have a new car, you're going to have a new house, you don't have a penny in your bank. But Paul said, it is good to be crazy because of Jesus. Amen. The word of the Lord tells us to confirm by faith. It is already yours. You already have an all grade 4.0. Two. You already have a straight A. You already have a bunch of good friends. The Bible advises not to discourage when things does not turn out the way we believe, but to persevere in the faith until we got it. God's faith and our faith is the same kind of faith. It's not a different faith, but the strength, the intensity,
strength is different because we are low key as a human, right? That is why we need to practice. We need to learn how to use it, how to switch on. Switch on. I want you to remember, you have a battery car, you have to switch on, right? You have to practice. So in this coming year, I hope you all turn out how to use the faith that God has in you. So experience the power of God within you, okay? Father, we thank you. You give us a humongous, infinite battery inside of us. Help us not to forget about it, what we have inside of us. Help us to use it, everything we need. In Jesus' name, amen. 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 할렐루야. 오늘 주신 하나님 말씀 갈라디아서입니다. 갈라디아서 1장 15절 16절 말씀을 같이 봉독하시겠습니다. 그러나 내 하나님 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 은혜로 나를 부르신 이가 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하실 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고. 아멘. 저는 요즘 세상이 말이에요. 이 미래학자들이 예언했던 것보다 이 기술의 진보가 훨씬 빨라진다는 사실을 주목하고 있습니다. 50년, 100년 전부터 미래가 이렇게 될 것이다. 하늘에 뭐가 날아다닐 것이다. 이런 얘기들 많이 했죠. 근데 그런 것들이 이 현실화되는 게 그 사람들이 예언했던 것보다 그 시기보다도 훨씬 더 빠르더라는 거예요. 기술의 진보가 그만큼 빠른 걸 제가 반은 염려하고 반은 좀 익사이드하고 그렇습니다. 2024년에 작년에 AI 딥러닝 시스템을 개발한 공로로 이 사람이 노벨 물리학상을 수상했는데 제프리 힌튼 교수입니다. 좀 무섭게 생겼죠? 네. 사진이 그렇게 나왔는데 대단한 학자인데 이 사람이 뭐라고 그랬냐, 작년 말에 뭐라고 그랬냐면 이 인류가 AI 때문에 30년 안에 결단 날 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 사실 이 사람이 그 문제로 구글에서 싸우다가 퇴사했잖아요. 나와버렸잖아요. 그러니까 이 AI로 인해 인류가 멸종할 가능성이 20%에 이른다라고 경고했습니다. 이게 만약에 이 사람 말이 현실화되면은 그게 바로 종말이 아니겠는가? 얼마 전까지만 해도 10%였어요. 한 10% 될 것이다. 위험하다. 그래도 위험하다. 10%가 엄청난 거지. 확률이 10%라고 말했는데 기술 변화 속도가 예상보다 훨씬 빠르다는 겁니다. 이거는 지금 국제협약 같은 걸로도 통제가 안 됩니다. 왜냐하면 각국이 서로 뒤지지 않으려고 치열하게 경쟁하고 있기 때문에 중국이나 러시아나 이런 나라가 그 협력하겠어요? 하자 그러면은? 네. 그러니까 이건 뭐냐? 먼저 개발해서 지배해버리면은 승자가 되는 그 승자 독식 구조인 거예요. 위험하다는 거죠. 예. 이런 위험하고 복잡한 그리고 어려운 상황 가운데서 우리가 2025년 새해를 맞았습니다. 여러분들이 새해에는 영적 진보가 있기를 기도합니다. 구원에 확신이 없는 분들은 정말 언제 올지 모른다 이렇게 생각을 하세요. 여러분들이 무슨 사고나 병으로 나도 이 심장병이 있어서 언제 갈지 모르는데 아니 가면 그날이 종말 아니에요 나한테는. 그러니까 구원에 확신이 없는 분들은 먼저 그 부분을 확실히 챙기시기를 바라고, 그리고 여러분 모두가 하나님과 좀 더 친밀한 관계가 이루어져서 전능하신 그 하나님 아버지의 사랑받는 그런 자녀들이 다 되시기를 바랍니다. 그리고 여러분들이 하나님 말씀에 좀 더 가까워지기를 기도합니다. 하나님 말씀은 살아있고 운동력이 있습니다. 우리가 믿는 하나님의 말씀의 그 능력을 일상에서 실제로 경험하고 확인할 수 있는 그런 한 해가 되기를 바라요. 하나님 말씀은 우리가 사용하지 않으면 이게 관념화되거든요.
예, 그냥 아이디어로 끝나는 거예요. 예. 뭐 말씀이 그렇다는 거지. 예. 그 관념화되면 어떻게 돼요? 이 말씀이 화석화됩니다. 굳어버리는 거예요. 예. 이 하나님 말씀이 관념이나 지식으로 끝나지 않고 우리의 삶이 되기 위해서 저는 다시 한번 원래 우리 교회의 Union with Christ, 그리스도와의 연합을 한 번 더 강조하기를 원합니다. 혹시 이게 마지막이 될지도 모르니까. 갈라디아서 2장 20절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 예. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 우리 신앙생활에서 무엇이 가장 아름답고 고상하고 풍성한 경지냐라고 물으신다면 저는 주저없이 이 주님과의 연합이라고 대답하겠습니다. 여기서 십자가에 못 박혔나니 그런데 이 말이 쉰 에스타우르마이 현재 완료 진행형입니다. 이 그리크 이 헬라어가 문법이 좀 복잡한데 현재 완료 진행형 영어에도 있죠, 그죠? 예, 그러니까 한 번으로 끝난 사건이 아니고 거듭 반복적으로 못 박히고 있다라고 번역될 수 있는 거예요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박히며 살고 있다라는 뜻입니다. 자, 바울이 그렇다면 우리는 어떻게 했어요? 우리도 그런 거죠. 예, 우리도 십자가에 못 박혀 왔고 지금도 못이 박힌 상태이고, 그리고 성경에는 우리가 주님과 함께 십자가에 지속적으로 못 박혀야 한다는 것을 강조합니다. 바울은 고린도전서 15장 13절에서 뭐라 그랬어요? 내가 날마다 죽노라 그랬죠. 예. 고린도후서 4장 10절에는 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어진다고 그랬어요. 왜 그러냐? 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이다라고 말합니다. 또 주님도 누가복음 9장에서 말씀하셨죠. 제자들한테 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 라고 말씀합니다. 자, 근데 우리가 하나님이신 그리스도와 이 연합을 얘기하는 건데 이게 어떻게 연합하여 이게 어떻게 실제가 될 수 있겠는가? 상상만 해도 너무 엄청나고 전혀 실현 불가능한 그런 목표같이 느껴집니다. 만약 그게 불가능한 목표였다면은 하나님이 우리한테 이거 요구하시지를 않았을 겁니다. 자, 여러분, 예수님이 여러분들 여러분 안에 각자 안에 와 계십니다. 그런데 예수님이 여러분의 룸메이트나 무슨 파트너가 아닌 거예요. 예수님은 여러분에게 동거인으로 끝나서는 안 됩니다. 자, 그리스도의 교회는 예수님의 신부라고 그랬죠. 그분은 우리에게 신랑이 되시는 거예요, 자동적으로. 그래서 우리가 예수님과 연합한다는 것은 우리가 그분과 부부처럼 하나가 되는 거예요. 예. 하나님께서 질서를 중요하게 보십니다. 그래서 가정에도 질서가 서지 않으면 많은 갈등이 생기는데 하물며 내 안에서 하나님과 나의 그 질서가 서지 않는다면 어떻게 내 인생이 편할 수 있겠어요? 예. 만군의 하나님께서 나에게 오셔서 부부처럼 사신다면 누가 내 인생의 주인이 되겠나? 예. 이거 좀 생각해 봐야 된다면 그럼에도 불구하고 내가 내 인생의 주인 노릇을 하겠다 그러면은 이거 하나님께 여간 신뢰가 아니라는 생각이 듭니다. 내가 자아로 내 자신으로 충만한 동안에는 주님께서 사실 내 안에 계실 자리가 없어요. 예수님이 우리를 떠나시지는 않지만 내 안에 그분의 그 존재감이 안 드러나는 거예요. 그러니까 우리는 어디를 가면은 사실 주인도 아니면서 주인 행세를 하죠, 그죠? 주인 노릇하고 내 자신을 드러내는 걸 좋아하는데 예수님은 우리 안에 오셔서 계시는데 먼저 나서셔가지고 주인 노릇을 하시려는 것 같지가 않아요. 그래서 우리가 주님께 그 자리를 내드려야 되는 거예요. 그래야 우리한테 그 연합이 복이 된다는 겁니다. 자, 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 그랬는데 이거는
단순히 예수님과 그 고난을 나눈다는 뜻이 아닙니다. 이렇게 주님과 연합된 자를 다른 말로 하면은 성경에서는 그리스도 안에 있는 자라고 그럽니다. In Christ, in Christ. 영어에 그 하나님을 믿는다 그러면 뭐예요? I believe in God 그러죠. In God 그러죠. 예, 나 한번 생각해봤어요. 왜 I believe God이 아니고 I believe in God인가? 예, 우리 그 자동차 번호판 1년 번호판이 많죠. In God we trust. 우리는 하나님을 믿습니다 그러는데 왜 그냥 we trust God 그러면 될 텐데 왜 trust in God 그러냐 말이에요. 예, 그게 조금 그랬는데 그 이상하다 그랬는데 예, 그 이제 성경에 보니까 그런 말씀이 바울 서신에 특히 너무 많이 나오는 거예요. In God, in Him, in Jesus, in Christ 전부 in이에요. 바울 서신에만 한 140번 가까이 나옵니다. 이게 우리가 하나님을 믿는다는 것은 그분 안에 들어간다는 것, 그분 안에 거한다는 그런 뜻이 아닌가 생각을 해봤습니다. 자, 사도 바울은 그렇게 우리가 그리스도 안에 있으면 우리가 새로운 피조물이다 라고 말씀합니다. 고린도 후서 5장 17절 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 누구든지입니다. 여기는 차별이 없고 예외도 없다는 뜻이죠. 그리스도 안에 있기만 하면 그는 new creature, 새로운 피조물이다 라는 말씀인데 이거는 그냥 적당히 기름치고 고쳐서 만드는 게 아니라 새로 창조했다는 것을 강조하는 말입니다. 저는 무엇이든지 제 특기가 뭐든지 내가 손을 대면 잘 고칩니다. 우리 집사님도 뭐 잘하시겠지만 무엇이든지 제가 손을 대면은 거의 모든 물건이 고쳐집니다. 마누라 빼고는 안 계시지 여기. 근데 그 대신에 고치기는 잘하는데 창조력은 좀 부족한 것 같아. 고장난 물건을 고쳐서 쓸 수 있게 하는 거는 잘하는데 완전히 새로운 것을 고안해내는 것은 그런 머리는 좀 부족한 것 같아. 근데 우리 하나님은 창조의 하나님이십니다. 예수 믿고 거듭난 신자는 모두가 이런 새로운 피조물이 됩니다. New creature. 예. 새 것이 되었는데 이거는 단순한 어떤 도덕적인 개선이 아니고 근본적으로 여러분들이 느끼든 못 느끼든 근본적으로 새로운 존재가 되었다는 뜻입니다. 자, 사실 제가 거의 매년 이 그리스도와의 연합을 설교했는데 조금 부족한 부분이 있었어요. 제가 갈라디아서 2장 20절을 설교하면서 이걸 그리스도인의 성화 과정으로 인식하고 그렇게 가르쳤습니다. 예, 우리는 날마다 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽어야 되고 그러니까 우리가 자죽음을 하고 내려놓고 그러고 그분과 연합하면은 그러면 내 안에 사시는 예수님이 자신을 드러내실 것이다. 그렇게 나는 낮아지고 죽고 그 다음에 내 안에 계시는 예수님을 드러내는 그런 삶을 살자. 그러니까 이 성화 쪽을 포커스해 가지고 제가 말씀을 가르쳐 왔는데 이번에 제가 성경 구절들 딴 관련 구절들을 자세히 이렇게 공부하면서 그게 아니다. 아무 그것도 뭐 틀린 말은 아닌데 그게 다가 아니다. 이런 확신이 들었습니다. 자, 우리는 결론을 먼저 말씀드리자면은 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀들이 되었다 그러면 이미 우리는 그리스도와 연합이 완벽하게 되어 있다는 믿음이 들었습니다. 예, 아마도 여러분들은 이게 제 나중 말씀이 더 마음에 드실 거예요. 자, 로마서 6장 3절로 가보겠습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 문맥상 여기서 말하는 세례는 여러분들이 믿을 때 물 세례를 받는 그게 아니고 성령 세례를 두고 말씀하는 것임이 분명합니다. 성령 세례.
이거 무슨 어마무시한 말씀을 하냐 그러겠는데, 자 고린도전서 12장 3절에는 성령이 아니고는 우리가 예수를 주님이라고 시인하지 못한다고 그랬죠. 네? 여러분들 다 예수님 믿으시죠? 예. 그렇다면은 여러분들은 이미 성령을 받으신 거예요. 방언을 하지 못해도 성경을 내가 한 번도 안 읽었는데요. 상관없어요. 기도를 나 할 줄 모르는데 그래도 성령님이 여러분 안에 이미 와 계신다는 거예요. 여러분들이 예수를 주로 믿고 시인하고 믿었으면은 이걸 그리스도와의 연합이라고 부르는 거예요. 그러니까 그리스도와의 연합은 성령 세례이다. 이렇게 믿었으면 좋겠어요. 그리스도와의 연합은 성령 세례이다. 자, 여러분이 예수님을 주님이라고 고백하는 순간에 정말 엄청난 사건이 일어나는 거예요. 예. 자, 그 다음에 뭐라 그랬냐 봅시다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 new life, newness of life, 새 생명 가운데 행하게 하려 함이라. 자, 주의 이름으로 세례를 받는 순간에 여러분들이 예수님과 함께 죽는다는 말이죠. 그 순간에 예수님과 함께 장사되었다. 영어로는 땅에 묻혔다라고 합니다. 예수님은 2000년 전에 죽으셨는데 내가 어떻게 함께 죽을 수 있습니까? 그리고 나는 지금 멀쩡하게 이렇게 살아있잖아. 자, 근데 갈라디아서 5장 24절 말씀에는 뭐라 그랬어요? 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다 그랬어요. 여기서 육체, 정욕, 탐심은 인간의 죄를 말합니다. 십자가에 못 박혀 죽는 것은 내 자아이고 내 육신이고 내 자존심이고 내 정욕이고 내 옛사람인 거예요. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그랬죠. 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 우리의 모든 죄를 완벽하게 처리하셨다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 예수를 영접하는 사람은 즉시 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 단번에 용서받습니다. 에베소 1장 17절에 그랬죠. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 믿습니까? 예. 그러니까 여러분들이 예수님을 믿는다고 고백하는 순간에 여러분들의 모든 죄는 마치 이 쇳가루가 자석에 쫙 빨려들듯이 예수님의 십자가로 달려가 들러붙어버립니다. 그것이 크든 적든 많든 언제 어떻게 얼마나 흉악하든지 상관이 없습니다. 모조리 완벽하게 도말되었다는 거예요. 그걸 우리가 하나님의 은혜라고 그러죠. 예. 그리고 예수님과 연합했다는 말의 의미는 우리가 그분의 부활에도 연합한다는 뜻이죠. 5절 말씀. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 여러분들은 예수님처럼 다시 부활하시는 거 믿으시죠? 예. 자, 이렇게 한번 주님과 연합이 되면은 여러분의 구원은 확정됩니다. 이것이 여러분들의 영적 신분이에요. 하나님의 자녀요, 하늘의 시민권자요, 택하신 백성이요, 왕 같은 제사장이요, 그리스도의 신부라는 그 엄청난 신분 상승이 여러분이 믿는 순간에 순간적으로 발생합니다. 이거는 그래주얼리 이렇게 이루어가는 거 아니에요. 완전히 되는 거예요. 예. 그리고 그렇게 그리스도와 연합한 자들은 여러분들의 의지나 행위나 이거하고 상관없이 한번 오셔서 내주하시는 주님은 절대로 여러분들을 떠나시거나 버리시지 않겠다고 약속하셨습니다. 사실 저도 그래요. 제가 살아온 삶을 이게 주목을 하면은 이거 어떻게 내 같은 것이 천국에 가겠냐? 내가 이렇게 흠도 많고 죄도 많고 허물도 많은데 이거 잘 믿어지지 않아요. 예. 하지만 나와 연합하여 내 안에 사시는 성령님을 생각하면은 그럴 수도 있겠다 이런 마음이 들어. 왜냐? 예. 나는
전혀 천국에 들어갈 자격이 없다 하더라도 내 안에 계시는 성령님은 어떡할 거냐 말이에요. 그분이 절대로 나를 한 번 오시면 떠나거나 버리지 않겠다고 약속을 하셨는데 그 하나님이 나를 지옥에 보내신다면 성령님도 같이 함께 그냥 지옥에 보내셔야 되나? 예, 말이 안 되잖아. 그러니까 내 안에 계시는 성령님 때문에 나는 지옥에 가고 싶어도 갈 수 없는 거예요. 예. 자, 그리스도께서 내 안에 사시는 거예요. 이게 정말 생각만 해도 저는 이게 온몸이 떨립니다. 정말 숨이 멈출 만큼 놀라운 일이에요. 상상만 해도 그래요. 예, 너무나도 영광스럽고 놀라운 일인 것 같아요. 존 파이퍼 목사님이 이 그리스도와의 연합을 설교하는 걸 제가 잠깐 들었는데, 자, 우리가 그분과 연합하면 우리는 그분 안에 있게 되는데, in Christ죠. in Him. 그러면 주님은 자신이 가진 모든 것을 우리와 공유하신다는 거예요. 다만 한 가지 그분의 신성만 빼고 deity. 그분의 신성이라는 것은 그분의 전지전능하심, 무소부재하심, 그리고 시작과 끝이 없으십니다. 우리는 그거 안 되잖아. 우리는 시작이 있고 끝이 있고 아무데나 가 있을 수 없고 그렇잖아. 그죠? 예. 그것만 빼고 주님이 가지신 모든 좋은 것들을 그리스도 안에서 in Christ 우리가 공유하고 누린다는 말씀입니다. 고린도서 1장 4절에 우리가 in Christ 예수 안에서 그리스도 안에서 하나님의 은혜를 받는다 그랬죠. 로마서 3장 24절에는 그 안에서 구속을 받는다. 구속함을 받는다. 성령함을 받는다 그랬죠. 갈라디아 2장 17절에는 그 안에서 in him 우리가 의롭다함을 얻는다 그랬어요. 에베소 4장 32절에는 죄를 용서받는데 어디서? in him 그분 안에서. 그 다음에 로마서 8장 1절에는 우리가 그분 안에서 그리스도 안에 있으면 정죄함이 없다 그랬죠. 고린도후서 5장 17절 아까 읽은 말씀 새로운 피조물이 된다 그랬죠. in him 어디서? in him. 로마서 6장 23절 우리가 그의 안에서 영생을 얻는다 그랬습니다. 빌립보 4장 19절에 모든 필요를 그 안에서 in Christ 풍성하게 주신다고 그랬습니다. 에베소 1장 3절 정신없죠 여러분? 나중에 한번 더 들어보세요. 하늘에 속한 모든 신령한 복을 그분 안에서 주신다고 그래요. 우리가 그분 안에 있으면 그걸 우리가 공유한다는 거예요. 예. 자, 골로새 1장 28절 우리를 그분 안에서 완전한 자로 세우고 그 다음에 로마서 8장 32절 아무것도 우리를 하나님의 사랑에서 떼어놓지 못한다. 그분 안에 있으면 조건이에요. 그런데요, 제가 이 목사질을 오래 해봤지만은 문제는 이건 문자 그대로 믿는 이가 별로 없습니다. 믿기만 하면 엄청나게 복된 일인데 믿지를 않으니까 이 말씀이 삶에 유익이 되지 않는 거예요. 예. 그리스도께서 우리 안에 오셔서 우리와 연합하시는데 자, 우리 이걸 성령 세례라고 부릅시다. 이 사실이 복이 되려면은 우리가 선택해야 되는 거예요. 둘 중에 하나예요. 우리는 우리 안에 오신 그분을 믿고 존중하거나 아니면은 무시해 버리거나 둘 중에 하나예요. 우리 이거는 확실하게 깨닫고 믿고 존중해 드려야 합니다. 그러면은 그리스도와의 연합이 말로 그냥 끝나는 게 아니라 더 신비주의자들이 그냥 말로 떠드는 그걸로 끝나는 것이 아니라 저와 여러분들에게 실제적으로 엄청난 복이 될 거란 말이에요. 예. 자, 성령은 하나님의 영이고 동시에 예수님의 영입니다. 성령이 우리 안에 와 계시다는 것은 이 삼위일체 하나님의 계시는 그 성소가 구약에 있던 그 거룩한 성전이 우리 안에 이루어졌다는 뜻입니다. 예. 고린도전서 6장 19절 말씀입니다. 3장 16절에도 비슷한 말씀이 있습니다. 예. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라. 자, 사도 바울이 너희는 알지 못하느냐라고 반문한 것은 이런 어마무시한 사건을 네가 어떻게 모를 수 있느냐라는 질책입니다. 그러니까 내가 예수를 믿는다는 것은 내 안에 그리스도가 오시는 거예요. 마치 결혼을 하면 남자 여자가
같이 한 집에 살듯이 그리스도의 영이 오셔서 이 육체 가운데서 함께 사십니다. 그것이 구원의 그 영광스러운 비밀인데 여러분 안에 이 그리스도께서 성령으로 와 계신다는 것. 자, 내 집에 누가 와서 함께 살고 있는데 내가 모를 수가 없는 거잖아요. 예. 여러분은 여기에 대한 확실한 깨달음과 또 거기에 대한 믿음이 있어야 합니다. 자, 누구든지 자신 안에 그리스도가 없는 사람은 그리스도인이 아니라고 분명하게 얘기했습니다. 그러니까 여러분들이 그리스도인이라고 믿으면은 그 부분은 해결된 거예요. 여러분들이 그냥 믿고 깨닫기만 하면 되는 겁니다. 혹시 여러분 중에 내 안에 그리스도께서 와서 살고 계시다는 확신이 없다면은 괜찮아요. 구원을 다시 받으세요. 예. 로마서 8장 9절입니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님이 보시기에는 세상에는 두 종류의 사람밖에 없어요. 속에 그리스도가 있는 사람, 속에 그리스도가 없는 사람. 두 종류밖에 없습니다. 우리 안에 그러니까 그리스도께서 오신다는 것, 이 그리스도와의 연합은 어떤 나한테 어떤 기념비나 트로피나 메달을 갖다가 걸어두는 것, 그런 상징적인 의미가 아니에요. 예. 인격체이신 예수님이 성령으로 내 안에 와서 함께 거하시는 겁니다. 1999년 미국 콜로라도주의 그 컬럼바인 하이스쿨에서 참혹한 정말 나를 뒤집어 놓은 총기 사건이 발생했습니다. 에릭 해리스라는 애하고 딜런 클리벌드라는 학생이 둘 다 그 학교 학생이에요. 학생이 카페테리아에서 점심 식사를 하던 학생들과 교사들 13명을 총으로 쏴 죽였습니다. 끔찍한 일이 발생했는데 그때 이 두 사람이 돌아다니면서 땅에 카페테리아 바닥에 의자 밑에 뭐 이렇게 엎드린 학생들, 교사들 찾아다니면서 머리에다 총을 갖다 대고 너 하나님 믿느냐? 라고 묻습니다. 그리고는 믿는다는 사람만 골라서 총으로 쏴 죽입니다. 마치 처형하듯이. 이때 그 자신의 믿음을 타협하지 않고 맨 먼저 죽은 학생들이 두 여학생이 있었습니다. 오른쪽에 있는 애가 캐시 버날이고 왼쪽에 있는 학생이 레이첼 조이스 카트. 이 학생들의 얘기가 나중에 수많은 사람들의 마음을 감동시켰습니다. 살인범들이 머리에 총을 대고 물었을 때 캐시는 주저없이 그냥 예스 그랬습니다. 나 하나님 믿는다. 그러자 살인범이 뭐라 그러냐면 네가 믿는 하나님 곁으로 가라 그러면서 그 자리에서 머리에다 총을 쏴버렸어요. 그리고 레이첼 조이스카도 동일한 질문에 예스 하고는 죽음을 선택한 거예요. 옆에 죽는 거 보고도. 예. 이 레이첼이 왼쪽에 있네요. 레이첼이 죽기 몇 주 전에 마치 자신의 죽음을 예감한 듯한 그림을 그 노트에 제가 지난주에 이 학생이 남긴 노트하고 일기하고 편지하고 이런 것들 쭉 많이 들여다봤는데 이런 그림을 남겼어요. 그리고 손을 종이에다 놓고 이렇게 그린 건데 그려놓고는 뭐라 그랬냐면은 이것은 The hand belonged to Joy Scott and will someday touch millions of people's heart. 이것은 조이 스캇의 손인데 언젠가는 어느 날 수백만의 심령을 감동시킬 것이다. 이렇게 썼습니다. 며칠 후에 레이첼의 장례식이 CNN에서 생중계가 되었습니다. CNN 뉴스 역사상 가장 높은 시청률을 그때까지 기록했다고 그럽니다. 자신의 예언대로 그녀는 죽은 뒤에 수백만의 영혼을 감동시켰습니다. 보면서 내가 2000년만큼만 세상 사람들에게 영향력이 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각을 했습니다. 어린 학생이었지만은
믿음만큼은 거인이었던 거예요. 예, 내가 여러분들에게 이렇게 모두 어디 가서 총 맞고 죽을 각오를 하라는 그런 말씀을 드리는 것은 아니고 그 어린 청년들의 믿음이 너무 부러운 거 있죠. 보는데 예. 나도 이 어린 학생이 남긴 그 일기하고 지난주에 있다가 저한테도 참 감동이 됐어요. 예. 근데 이 편지 중에 하나가 이런 게 있더라고요. 예. 사랑하는 하나님, 이 아가씨가 편지를 하나님 앞에 편지를 많이 썼어. 근데 거기 보면 꼭 그렇게 시작해 Dear God, 그러고는 밑에 가서는 Your Child Rachel 그런 거 쓰는데 사랑하는 하나님 아버지 하나님께 저는 이제 제 삶으로 믿음을 실천할 수 있게 너무 행복합니다. 제가 학교 복도를 지날 때 사람들이 저를 보고 다시 한번 쳐다보게, 다시 시선을 돌리게 해달라고 기도했던 것 기억하시죠? 전에 어디 써놨는가 봐. 예. 몇몇 사람들이 정말 그렇게 한 것 같아요. 주님께서 제 안에 빛을 주셔서 감사합니다. 그 빛이 제 친구들에게도 영향을 미쳤어요. 제가 아무 말하지 않아도 그들이 그저 제 안에서 주님을 봅니다. 레이첼 조이 그래놨어요. 예. 자, 그리스도와 연합된 이들은 예수님이 그들의 삶에서 드러납니다. 그게 오히려 자연스러울 거예요. 예. 일부러 감추지 않는 한 예수님이 그들을 통해 세상에 보여지게 되어 있는 거예요. 레이첼이 그렇게 말하고 있죠. 내가 말 한마디 하지 않아도 사람들이 내 안에 계신 주님을 봅니다. 예. 그런데요. 사실은 그게 하나님께서 굉장히 기뻐하시는 일이라는 거예요. 그 어린 여학생이 그걸 어떻게 알았던가 몰라요. 예. 사도 바울이 오늘 본문에서 일찍이 이 그리스도께서 내 안에 드러나게 하는 것을 하나님께서 기뻐하신다는 것을 깨달았던 것 같아요. 그래서 이렇게 말한 것 같은데 다시 한번 읽어드릴게요. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 은혜로 나를 부르신 이가 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하실 때 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 나오는데 내 안에서 그리스도를 보는 것 이게 하나님께서 정말 기뻐하시는 일이라는 말씀이에요. 예. 나를 통해서 그리스도를 드러나게 하시는 것. 이게 된 사람들이 이제 우리 여준이 형제 왔으면 내가 이걸 얘기해주고 싶었는데 그런 사람들이 이제 이 전도자가 되고 선교사가 되는 거예요. 예. 그게 선교가 되는 거예요. 그게 그런 사람들이 나가면은 하나님께서 그 아들 예수를 이방에 전하기 위해서라고 그랬죠. 그 이유로 그분을 내 속에 나타내신다고 그랬습니다. 이 레이첼이라는 학생이 그 사실을 알고 느끼고 항상 주님과 그렇게 동행하고 있었던 거예요. 그러니까 그런 어린 여학생이 그 살인범의 총구 앞에서도 그렇게 의연할 수 있었던 거예요. 주님께서 내 안에 계시기 때문에 사람들이 나에게서 주님을 볼 거야. 이런 믿음이 있었던 거죠. 자, 오직 내 안에 그리스도께서 사신 그런 사람들이 내가 보기에는 이런 사람들이야말로 그리스도와 완전히 연합된 자들이다. 그러니까 이 어리다고 절대로 무시 못합니다. 예수님이 어린애를 데리고 와가지고 야 믿음은 이런 거야 이렇게 믿는 거야 그러셨는데 자, 하나님께서 우리를 보실 때 저와 여러분들을 보실 때 뭐 네가 착하게 살았냐 예배는 빼먹지 않았냐 성경은 읽었냐 헌금은 하느냐 그런 거 안 봅니다. 우리 안에 예수가 있느냐 없느냐 그것만 보시는 거예요. 만약 하나님이 예배당 문에 서서 여러분들을 맞으신다면 뭘 찾으실 것 같아요? 내 아들 예수는 왜 안 보여? 내가 준 예수는 어디다 처박아두고 너 혼자 왔냐 이러실 거 아니에요. 자, 여러분들도 새해에는 자신이 내가 그리스도와 연합된 자라는 확고한 믿음을 가지고 사시기 바랍니다. 그리고 여러분 자신보다 여러분 안에 계시는 주님을 존중하고 그분을 세상에 더 드러내면서 사시는 여러분들이 다 되시기를 축복합니다.
예. 자, 2024년 다 지나갔습니다. 이미 과거예요. 과거에 붙잡혀 사시지 마시고 좋은 거 한 개도 없습니다. 지난해를 돌아보면 세상적인 관점으로 보면 저는 제 자신이 불쌍합니다. 제가 매년 이런 소리 하는 것 같은데 영어로 그런 말이죠. pathetic. 가련한 인생이다. 나는 별로 이루어낸 것도 없고 영적으로 풍성함을 누리지도 못하고 그러고 산 것 같아. 목사로도 그러고 가장으로서도 마찬가지였던 것 같아. 다시 돌아보고 싶지 않은 한 해였어요. 예. 근데 가만 생각해보면 매년 연초에 이런 기분이 드는 것 같아. 그러니까 별로 좋아지지 않았다는 얘기죠. 하지만 good news is 그거는 다 지나갔다는 겁니다. 하나님께서도 잊어버리시겠다고 그랬어요. 나의 만족스럽지 못한 그 업적들, 부끄러운 일들, 하나님 앞에 죄송했던 일들 다 지나갔습니다. 하나님께서는 그런 모습들을 다 지워버리시고 완전히 새로 만들어 주실 수 있습니다. 컴퓨터가 바이러스를 먹으면요, 이게 한번 침입을 하면 이것저것 돌아다니면서 완전히 엉망으로 만들어 버립니다. 이거 고치려고 그랬더니 안 되더라고요. 그래서 한 번은 제 아들한테 물어봤어요. 야, 이럴 때 어떻게 하면 되냐 그러니까 팩토리 리셋을 하라고 그러더라고요. 팩토리 리셋. 한국말로 공장 설정 초기화하더라고요. 그렇게 하면은 바이러스 문제가 해결될 수 있다고 그래요. 자, 하나님도 우리가 망쳐버린 그 과거를 싹 지워버리고 팩토리 리셋을 하실 수 있습니다. 이전 것은 지나갔으니 아까 모르겠어요. 보라, 새 것이 되었다. 아멘입니다. 팩토리 리셋. 이 얼마나 좋고 감사한 일인지 오직 주님만이 그렇게 해주실 수 있습니다. 지난해에도 한 해 돌아보면 전쟁과 질병과 가난으로 또 내 인생도 엉망이 되었더라도 혹시 이것도 하나님께서 혈고 리셋 초기화 하실 수 있는 거예요. 자, 새해에는 내가 새 것이 되었다라는 의식을 가지고 사시기 바랍니다. 지금 여러분은 뭐 별로 새 것이 됐는지 별로 그런 기분 들지 않죠, 그죠? 상관없습니다. 하나님이 그렇다면 그런 거예요. 자, 다 같이 우리 고백합시다. 나는 새로운 피조물이다. 나는 새로운 피조물이다. 나는 새 것이 되었다. 아멘. 과거에 나는 죽었습니다. 나의 자랑도, 나의 프라이드, 나의 업적, 나의 수치도, 나의 실패도, 나의 아픔도, 나의 자책감도, 나의 모든 부끄러운 일들이 다 지나가고 더 이상 없습니다. 하나님께서 은혜로 주신 새해 첫 예배인데, 우리 옛날에 어렸을 때 부모님들이 설날만 되면 새 옷을 입혀 주셨죠. 하나님께서 새날에 우리에게 새로운 신분, 새로운 정체성을 주시고 깨끗하게 만들어 놓으셨다고 여러분들 믿으시기 바랍니다. 이제 관리만 좀 잘하면 돼. 자, 또 실패하면 어떡하냐? 뭐 그러시겠지만 걱정하지 마세요. 하나님은 우리가 오늘 실패하면 내일 새로 만들어 주십니다. His mercy is new every morning. 믿으세요? 지난해 여러분이 하나님 말씀대로 못 살았으면 원래 새로운 마음으로 살면 돼요. 어렵게 생각하지 마세요. 안 된다고 실망하거나 실패했다고 포기하지 마십시오. Our God is God of the second chance. 그런 말 있죠. 이 사실 이 7.8기란 말은 성경에 나오는 말씀이에요, 그죠? 우리가 7번 넘어져도 다시 일어나게 하시는 게 우리 하나님 아버지입니다. 새해에 새로운 각오와 결단으로 우리 새롭게 한번 도전해 봅시다. 그래서 그리스도와의 연합을 누리고 그 유익을 누리고 영적 승리와 진보를 이루는 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 아멘. 다 자리에서 일어나셔서 오늘 준비한 배송까지 찬송하시고 나중에 끝난 다음에 우리 성찬 나누겠습니다. Lord, I offer my life to you. 같이 찬양하시겠습니다.